Hi student, this is Prakash, 12th Mathematics, Chapter 1. Chapter 1, Application of Matrices and Determinants. 11th ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ். ஸோ மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ்னா நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் பார்த்துருக்கோம், டெஃபினிஷன் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் பார்த்துருக்கோம், அண்டு சம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதிலிருந்து கண்டினியூஸாக இப்போ நம்ம 12th ஃபஸ்ட் யூனிட்டாக நம்ம பார்க்க போகிறோம். அது வந்து சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியபடியும் சொல்லணும்னா அவங்க கிவன் ஏ கொடுத்துருவாங்க, ஏ மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும், அதை நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணோம்னா ஈக்குவல் டு 0வாக இருந்துச்சுன்னா சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ், டிட்டர்மெண்ட் ஏ நாட் ஈக்குவல் 0வாக இருந்துச்சுன்னா நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அதை தான் நான் டெஃபினிஷனாக இங்கே நான் கொடுத்துருப்பேன். சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ் இஃப் determinant A equal to 0, then the square matrix A is called a singular matrix. Then non-singular matrix, if determinant A not equal to 0, then the square matrix A is called a non-singular matrix. So அதுக்கு அடுத்துதான் இங்கே exercise 1.1ல adjoint A inverse find out பண்ணுற மாதிரி தான் சம்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதுக்கு ரிலேட்டடாக the definition of adjoint A and inverse matrix அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு adjoint of a square matrix. ஸோ adjoint A அப்படின்னா cofactor of A the whole transport is called adjoint A. ஸோ adjoint A equal to cofactor of A the whole transport. ஸோ அதோட ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி A into adjoint A equal to adjoint A into A equal to determinant A into identity. Then next inverse matrix. So inverse matrix oda definition பார்த்தோம்னா if A is non-singular matrix then A inverse equal to 1 by determinant A adjoint A. இதுதான் inverse matrix oda formula. A inverse equal to 1 by determinant A adjoint A. So inverse matrix oda some properties. So first property என்னன்னு பார்த்தோம்னா A inverse equal to A inverse A equal to identity. Next second property determinant A inverse equal to 1 by determinant A. So third property A transport the whole inverse equal to A inverse the whole transport. Fourth property lambda into A the whole inverse equal to 1 by lambda A inverse. Then next AB the whole inverse equal to B inverse A inverse. இதை நாம reversal of our matrices அப்படின்னு சொல்லுவோம். Then next A inverse the whole inverse equal to A. ஸோ இதுதான் inverse matrix ஓட properties. அதுக்கு அடுத்துதான் if A is non-singular matrices of order n, then adjoint A the whole inverse equal to adjoint of A inverse equal to 1 by determinant A into A. ஸோ அதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா adjoint A equal to determinant A into A inverse. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது modulus of adjoint A equal to determinant of A power n minus 1. Next one of the formula adjoint of adjoint A equal to determinant A power n minus 2 into A. So next one adjoint of lambda A equal to lambda power n minus 1 adjoint A. அதுக்கு அடுத்தது determinant of adjoint A equal to determinant of A power n minus 1 the whole square. Sixth one determinant of adjoint A transport equal to adjoint of A transport. Seventh one adjoint of AB equal to adjoint B adjoint A. So next formulas determinant of adjoint A equal to determinant of A the whole square
which implies determinant of A equal to plus or minus the square root of determinant of adjoint A. Next, A inverse formula. A inverse equal to plus or minus 1 by root of modulus of adjoint A into adjoint A. Next, A equal to plus or minus 1 by square root of determinant of adjoint A into adjoint of adjoint A. Next, square matrix A is orthogonal அப்படின்னா என்ன சொல்லலாம்? A transport equal to A transport A equal to identity. Then A is orthogonal if and only if A is non-singular. ஸோ அதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா A inverse equal to A transport. Then application of matrices is in computer graphic and cryptography. இதை பேஸில் ஒரு சம் இருக்குது, அதை நான் பின்னாடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் இருக்கிறது ஸ்டார்டிங் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ், நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸ், அட்ஜாயிண்ட் ஏ, இன்வெர்ஸ் மேட்ரிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ், அண்ட் தென் ஏ இஸ் நான் சிங்குலர் மேட்ரிக்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அதோட அட்ஜாயிண்ட் ஏவோட ஃபார்முலாஸ் அண்ட் இன்வெர்ஸ் ஃபார்முலாஸ், இதை பார்த்துட்டு இதை படிச்சுட்டோன்னா இதை பேஸ் பண்ணி இப்போது நம்ம எக்ஸசைஸ் 1.1 பார்க்குறோம். எக்ஸசைஸ் 1.1ல் ஃபர்ஸ்ட் சம், ஃபைண்ட் த அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மேட்ரிசஸ். அவங்க ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதோட என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? அட்ஜாயிண்ட் ஏ. ஸோ எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, பாருங்கள், அட்ஜாயிண்ட் ஏ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு லெட் ஏ ஈக்குவல் டு மேட்ரிக்ஸ் -3 4 6 2. ஏலிருந்து நம்ம அட்ஜாயிண்ட் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். இது எப்படி சார் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, -3யும் 2வையும் என்ன பண்ணணும்? பிளேஸை இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். -3வையும் 2வையும் பிளேஸ் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். 6க்கும் 4க்கும் சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும். அகைன் சொல்கிறேன், the elements -3 to interchange the place and 6 and 4 change the sign, that is called adjoint A. அதான் இங்கே பண்ணியிருப்பேன். -3 யும் 2யும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணால் 2 -3, 4க்கும் 6க்கும் சைன் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அட்ஜாயிண்ட் A ஈக்குவல் டு 2 -4 -6 -3. ஸோ இதுதான் அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் A. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் நமக்கு அடுத்ததாக ஒரு கொஷின் இருக்குது. என்னென்னா, இப்போ நம்ம பார்த்தது 2x2 மேட்ரிக்ஸஸ். இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளமாக பார்க்க போகிறது 3x3 மேட்ரிக்ஸஸ். ஸோ 3x3 அப்படின்னா என்ன சார்னா 3 rows and 3 columns. ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெட் கொடுத்தது எடுத்து எழுதுகிறேன். கிவன் மேட்ரிக்ஸ் A ஈக்குவல் டு 2 3 1 3 4 1 3 7 2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன். நான் ஆல்ரெடி அட்ஜாயிண்ட் ஏவோட ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன். அட்ஜாயிண்ட் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு கோஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு நான் ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அட்ஜாயிண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு கோஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் இப்போது அட்ஜாயிண்ட் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கோஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள், கோஃபேக்டர் ஆஃப் ஏன்னா இங்கே இருக்குல்ல எலிமெண்ட்ஸு, அதை நான் எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் காலமில் மிடில் டேர்ம் எடுத்துக்கோங்க. கோஃபேக்டர் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் காலமில் செகண்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ 4 இருக்குது, 4 7 நெக்ஸ்ட்டு 3, திருப்பி 4 எதில் ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அதில் முடிக்கணும். அகைன் சொல்கிறேன் பாருங்கள், 4 7 3 4. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 1 2 1 1 அப்படியே கண்டினியூஸாக 3 3 2
எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அங்கேயே முடிக்கணும். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணது எது 4 7 3 4. ஸோ இதுதான் கோஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. இது ஒரு ஈஸியான மெத்தட். நான் அகைன் சொல்கிறேன் பாருங்கள். அகைன் சொல்கிறேன் பாருங்கள். செகண்ட் காலமில் செகண்ட் எலிமெண்ட் எடுத்துக்கணும். செகண்ட் காலமில் செகண்ட் எலிமெண்ட் 4. ஸோ அதுக்கு அடுத்ததாக இருக்கிற நம்பர் 7, அதுக்கு அடுத்த நம்பர் 3, அது அடுத்தது 4. இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும். 4 7 3 4. அதுக்கு அடுத்ததான் 1 2 1 1. நெக்ஸ்ட்டு கண்டினியூஸாக 3 3 2 3 போடணும். அடுத்தது எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுமோ அங்கேயே முடிக்கணும். 4 7 3 4. இது கோஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ. அதுக்கு அடுத்ததாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்கே பாருங்கள். கோஃபேக்டர் ஆஃப் ஏ எழுதிட்டு 4 × 2 8, நடுவில் ஒரு மைனஸ் போட்டு 7 × 1 7. அதுக்கு அடுத்ததாக 1 × 3 3, நடுவில் ஒரு மைனஸ் போட்டுடணும். மைனஸ் போட்டோன்னா 2 3s are 6, நடுவில் மைனஸ் 6. நெக்ஸ்ட்டு 3 7s are 21, minus 3 4s are 12. Next 7 1s are 7, minus 3 2s are 6. Next 2 2s are 4, minus 1 × 3 3, 4 minus 3. So next 3 3s are 9, நடுவில் ஒரு மைனஸ் இண்டிகேட் பண்ணணும். 2 7s are 14. So 2 minus, so 9 minus 14. So next 3 1s are 3, minus 4. 1 × 3 3, minus 2. 2 4s are 8, minus 9. இப்படி ப்ராடக்ட் பண்ணணும். ஸோ ப்ராடக்ட் பண்ணிட்டு பிறகு 8 minus 7 1, 3 minus 6 minus 3, 21 minus 12 9, 7 minus 6 1, 4 minus 3 1, 9 minus 14 minus 5, 3 minus 4 minus 1, 3 minus 2 1, 8 minus 9 minus 1. ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த ஹோல் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா ரோஸை காலமாகவும் காலமை ரோவாகவும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணணும். இருக்கிற 3 ரோஸை நாம் இங்கே காலமாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியிருப்போம். அதுதான் டிரான்ஸ்போர்ட். ரோஸை காலமாக இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறது தான் டிரான்ஸ்போர்ட். ஸோ அதை தான் இங்கே பண்ணியிருப்பேன். 1 minus 3 9, அங்கே ரோவாக இருக்குது, இங்கே காலமாக எடுத்து எழுதியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் அட்ஜாயிண்ட் ஏ.